سیدی یا رسول اللہ وعلی علی کا و صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ، جناب عثمان علی خان صاحب صوبائی سیکرٹری انوائرمنٹ، جناب نسیم صاحب سیکرٹری جنرل صاحب، وائس پریزیڈنٹ صاحب، فارمر پریزیڈنٹ سہیل لشاری صاحب، فارمر پریزیڈنٹ فاروق افتخار صاحب، مائی سٹنگ اینڈ فارمر ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں جناب عثمان علی خان صاحب صوبائی سیکرٹری انوائرمنٹ اور تمام مہمانان گرامی کو لاہور چیمبر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں ملاقات کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے میں یہ اسٹیٹمنٹ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ تاجر و صنعت کار برادری اپنی انوائرمنٹل رسپانسبلٹی سے بخوبی واقف ہے اور اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام قوانین کی پاسداری کا عزم رکھتے ہیں۔ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ انوائرمنٹ کے بارے میں بنیادی علم لازمی رکھتا ہو، کیونکہ ہم سب کو اسی فضا میں زندہ رہنا ہے۔ اگر ہم کسی بھی شکل میں انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں تو اس سے ہم اپنا اور دوسروں کا بیک وقت نقصان کرتے ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ انوائرمنٹل لاز کی آگاہی کم ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وائلیشن ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ایک جرم تصور کرنا ضروری نہیں۔ موجودہ دور میں ایسی ٹیکنالوجیز متعارف ہو چکی ہیں جن کی مدد سے انوائرمنٹ کو کم سے کم متاثر کر کے پیداواری سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے حکومت اور انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی اولین ترجیح یہ ہونا چاہیے کہ انڈسٹریز کو اویئرنیس دیں اور ان کو مطلوبہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں مدد دیں۔ میں یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ لاہور چیمبر ایک عرصے سے اپنے ممبران کو مختلف سیمینارز کے ذریعے انوائرمنٹ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ لاہور چیمبر اسموک کمیشن اور گرین پروگرام کا ایکٹیو رکن ہے اور اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھاتا رہا ہے۔ سیکرٹری صاحب، یہ امر ہمارے لیے باعث تشویش ہے کہ آج کل انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ایسی انڈسٹریز کو کچھ مہینوں کے لیے بند کرنے کے در پہ ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسموک کو پیدا کرنے یا بڑھانے کا باعث بنتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق انڈسٹری کا اسموک کے اندر کنٹریبیوشن کافی کم ہے، جبکہ اس سے زیادہ حصہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں، کٹائی کے بعد فصل کو آگ لگانا، سڑکوں کے ارد گرد کوڑا کرکٹ کا جلانا اور جمع ہونا، ہیٹنگ کے لیے غیر مناسب میٹیریل مثلاً پرانے ٹائر، بوریاں، پلاسٹک وغیرہ کو جلانے کا ہے۔ ہم حکومتی اقدامات کی حمایت کرتے ہیں جن سے اسموک پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے کہ کسی بھی صنعتی یونٹ کو معمولی آبزرویشن کی بنیاد پر بند نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا ضروری ہے کہ کئی فیکٹریوں میں ویب اسکربر تو انسٹال ہو گئے ہیں، لیکن پاور شٹ ڈاؤن یا کسی تکنیکی خرابی کی صورت میں کچھ دیر کے لیے ہی دھواں خارج ہونے پر انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے انسپیکٹر تمام صورتحال کو سمجھتے ہوئے بھی فیکٹری سیل کرنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ سر، یہ سراسر زیادتی ہے۔ آپ کا عملہ وہاں ضرور ایکشن لے جہاں اسموک کنٹرول کرنے کا انتظام ایک عرصے سے خراب ہے یا سرے سے ہی نہیں ہے۔ حال ہی میں جاری کردہ سرکولر اسموک 2020-173 کے مطابق تمام صنعتی یونٹوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آلودگی کے اخراج کو کنٹرول کرنے کے لیے اسکربرز اور نگرانی کے لیے کیمرے لگائیں۔ بصورت دیگر 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک کے جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ فیکٹریوں پر اچانک چھاپے مارنے اور انہیں فوراً سیل کرنے سے کرپشن کو فروغ ملے گا اور بزنس کمیونٹی میں خوف و ہراس پیدا ہوگا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں انعام الحق بٹ، چیئرمین راوی انڈسٹری اسٹیٹ ایسوسی ایشن، آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج کی میٹنگ میں جو سیکرٹری صاحب نے پازیٹیو 2 باتیں کی ہیں ہمارے اسٹیل سیکٹر اور کے حوالے سے یا میڈیم انڈسٹری کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جو ممنوع فیول استعمال نہیں کر رہا اس کی فیکٹری کو سیل نہیں کیا جائے گا، گو کہ اس میں اپنا دھواں برآمد ہو رہا ہو۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ جس فیکٹری میں اسکربل لگا ہوگا اگر وہ فلی 100% ایکٹیو نہ بھی ہو، 80% ہو، 50% ہو، اس کو نوٹس دیا جائے گا کہ اس کو جو ہے نا اپنی صحیح پوٹینسی پہ لایا جائے، یہ پورا ورکیبل ہو، مگر اس کو سیل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بڑی خوش آئند بات تھی۔ دوسری 2 باتیں ان کی خدمت میں ہم نے رکھی۔ ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں ہراسمنٹ نہیں ہوگی، ہم نے انہیں کہا کہ رات محمود بوٹی میں جو ملیں صبح 7 سے شام 7 بجے تک چل کے پروڈکشن کر کے آف ہو گئی ہیں،
उनको रात 12 बजे दीवारें फलांगने की कोशिश की गई। ये हरासमेंट नहीं है तो क्या है? सारा दिन वो अपना खुले दरवाजे अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनके दिल में कोई चोर नहीं है, कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आप सुबह तो कुछ नहीं किया, उनको चेक करने के लिए नहीं आए, क्या कर रहे हैं, और रात को उनकी दीवारें फलांगने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा उससे उल्ट चीज़ जो मैंने उन्हें कहा कि आप कहते हैं कि हमें हर सेकंड की स्पार्को की अपना सहूलत के साथ पता है कि कौन से खसरा नंबर पे कितना धुआं निकल रहा है, क्या वायलेशन हो रही। मैंने कहा मगर हमारे 300 मीटर रेडियस में रात 4 फैक्ट्रियाँ अंधाधुंध कार्बन इस्तेमाल करती रहीं, आपकी अथॉरिटी कहाँ थी? एक तरफ तो आप जो है वायलेशन ना करने वालों की दीवारें फलांगते हैं और दूसरी तरफ अपना जो वायलेशन करते हैं उनको कोई फिक्र नहीं है। सेक्रेटरी साहब ने बड़ा मुशफ़क़ाना तौर पे फरमाया है कि दोनों चीज़ों का तदारक किया जाएगा। हम बहुत मुतमिन हैं, उनके शुक्रगुज़ार हैं कि यही हम चाहते हैं। जी, बात यह है कि मीटिंग हुई है और मीटिंग इंशाल्लाह फ्रूटफुल होगी, क्योंकि सेक्रेटरी साहब मैं समझता हूँ कि काम करना चाहते हैं। और असल में जो नीचे अफसरान हैं जो पहले के इस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, वो उनको जो पिक्चर दिखा रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं कि सेम जो वो दिखा रहे हैं वैसे ही है ना। अब हालात वैसे नहीं है। सेक्रेटरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है जी, आप अपने एंड पे अपने जो मिल एसोसिएशन वाले हैं उनकी एक लिस्ट हमें प्रोवाइड करें जो अच्छा काम कर रहे हैं, कौन स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रहा है और कौन सब स्टैंडर्ड कर रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी रवायत कायम होने जा रही है ना। तो हम इंशाल्लाह उनको एक लिस्ट देंगे कि जनाब ये लोग बिल्कुल ईमानदारी से स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे वो आप जाने और आपका काम जाने ना। क्योंकि इनको जो पिक्चर जो हमारे दूसरे अफसरान दिखा रहे हैं वो उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह उनको जो मेरिट पे है वो दिखाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें सबको रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। सर, इस चीज़ का तयन जो है वो मिल ओनर्स करेंगे या सेक्रेटरी साहब का अमला करेगा कि आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं स्टैंडर्ड हैं या सब स्टैंडर्ड है? क्योंकि अक्सर जो है मिल ओनर्स वो कहते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें सब स्टैंडर्ड करके जो है सील किया जाता है और भारी जुर्माने कर रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि ये आपकी बात ठीक है कि काफ़ी ऐसे दो हमारे दोस्त भाई हैं जो स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और उनकी मिलों को सील किया गया है। लेकिन ये सेक्रेटरी साहब के नोटिस में बात ला दी गई है कि जनाब ये आपके जो बंदे हैं इन्होंने ज़्यादती की है, कम से कम नेक्स्ट फ्यूचर में ये ज़्यादती ना हो, इसका अजाला किया जाए। इस पर उन्होंने कहा है कि जो मिलें स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रही हैं इंशाल्लाह हम उनको फौरी डीसील करते हैं। ये उनकी एक अच्छी बात है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और वाकई ये माजी में ये ज़्यादतियाँ हुई हैं और अभी भी चल रही हैं कि कुछ मतलब अफसरान ऐसे हैं जो सिर्फ नंबरिंग के लिए जनाब आज मैं इतनी मिलें सील करके आज की मेरे जनाब परफॉर्मेंस देखें ना, सिर्फ परफॉर्मेंस की बुनियाद पर और नंबरिंग की बुनियाद पर ये सारे काम हो रहे हैं ना, और पॉइंट स्कोरिंग की बुनियाद पर ये काम चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये काम रोक के जो वहाँ गरीब जो काम करते हैं हमारे मज़दूर भाई जिनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं काफ़ी दिनों से, उनके लिए सोचा जाए क्या वो अपने घर में क्या लेके जाएंगे ना, कल को फिर चोरी डकैती बढ़ेगी। गवर्नमेंट को इस पर बड़ा संजीदा जो है ना वो स्टेप लेना चाहिए और ये सेक्रेटरी साहबान को और ये जो अफसरान हैं इनको इस बारे में भी सोचना चाहिए कि हम खाली पॉइंट स्कोरिंग ना करें, कुछ प्रैक्टिकली भी कुछ करके दिखाएं। गवर्नमेंट इस तरह ही अमल करती रही तो आपका क्या लाहे अमल होगा? ऐसे ही जो है सील करती रही और अपने वादे पे वो पूरा ना उतरी तो देखें जी, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, हाई कोर्ट जाएंगे, कानून की मदद लेंगे, इंशाल्लाह वहाँ से इंसाफ मिलेगा। आखिरी स्टेप तो है, फिर सड़कों पे आएंगे, फिर दमादम मस्कल अंदर तो होगा। अगर ये इस तरह करेंगे तो फिर कब तक हम घरों में बैठेंगे और कब तक पहली मुल्क के अंदर जो माशी इस्तेहसाल चल रहा है और बेयकीनी की कैफियत है, इसको कब तक हम ऐसे बर्दाश्त करेंगे ना। चले हम तो मिल ओनर हैं, कुछ 4 दिन 8 दिन महीना गुजार लेंगे, जो हमारे मज़दूर तबका भाई हैं वो क्या करेंगे ना। तो इंशाल्लाह इसके लिए एसोसिएशन की मशावरत से जो तय करेंगे इंशाल्लाह वो फ्यूचर में उसकी प्लानिंग करेंगे ना। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.